Hi, good evening. Uh, Today we are going to learn about a life process, 10th class, very important and easy chapter. So we will start this chapter. Okay, this is a revision class. Most of the points I will try to cover this all the points in this 60 minutes of time. So I think in between, if you get the bore, just you can pause the video and you can listen later. So I will cover each and every point, revision point in the video. Just try to grasp every information. So ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఈ 60 minutes కల్లా కవర్ చేస్తా. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని నేను ఏదైతే ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ షార్ట్ కట్స్లలో ఈజీ ట్రిక్స్తో పాటు చెప్తా. ఒక్క లైన్ కూడా మిస్ కాకుండా ప్రతి వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా జస్ట్ చెప్పండి. ఓకే, సరే మనం స్టార్ట్ చేద్దామా మరి. సో 60 minutesలలో లైఫ్ ప్రాసెస్ లెసన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో వి విల్ స్టార్ట్ అవర్ లెసన్. సో రైట్, done. So first, life process. Life process means that is, first we should know what is life process. This meaning we should understand. Life process means that is simple, right? First one, processes means what? Functions. Okay, functions. Aim, what are those functions? Which are, there are two types of functions. I'll give two examples of our body doing functions. One is talking with a friend is a one function, and digesting of a food is a one function. Both are two functions only, which is essential for our day-to-day life. Without talking, I can live with my friend, but without eating food or without digesting the food, I can sustain my life. No, simple. From this, you can understand that in this, which is essential for your life, that are called as life processes. In that life process only, we are having a one simple, that are, there are five essential process will be there. First essential process is called as nutrition, which and the second one is the excretion. Third one is the coordination. Fourth one is respiration. Last one is the transportation. NCERT. You can remember in the word, what you can remember? NCERT. In this, N means here nutrition, C means coordination, E means excretion, R means respiration, and T means transportation. So these are the life process we are having. Life process, in that first we will start our nutrition. What is nutrition? Intake of food into the body is called as nutrition. There are of two types of nutrition. One is autotrophic, other it is heterotrophic. Autotrophic nutrition means what? The organisms which prepare their own food by photosynthesis, that are called as phototropic nutrition. Okay, what is photosynthesis? Photosynthesis అంటే ఏంది? The process by which plants prepare their own food by what? Carbon dioxide, water, and sunlight, with the help of which pigment molecule? That is chlorophyll molecule. This going to synthesize a what? Food. What is a food? That is called as glucose. So this reaction only we are having very important balanced reactions. Exams లో అడుగుతాడు. That is going to be called as photosynthetic reaction. In photosynthetic reaction, what we are having? This reaction will be saying that the 6 molecules of carbon dioxide react with the 12 molecules of water in the presence of chlorophyll. By the help of sunlight, it is going to synthesize one glucose plus one molecule of glucose plus 6 molecules of water, and 6 molecules of oxygen going to be synthesized. ఓకే, ఇది బేసిక్గా బ్యాలెన్స్డ్ రియాక్షన్ రాయాలి. ఓకే, దెన్ ఈ ప్రాసెస్ అన్నిటినీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి షార్ట్ కట్, ఈ మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే గ్రీన్ లీవ్స్, ఎక్కడైతే గ్రీన్ కలర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో గ్రీన్ లీవ్స్లల్లో జరుగుతుంది. ఆ గ్రీన్ లీవ్స్లలో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ జరిగే స్టెప్స్, త్రీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఆ త్రీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ACR. A for ER, absorption of sunlight and activation of chlorophyll.
క్లోరోఫిల్. సరే. అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సన్‌లైట్ అనేది సన్‌లైట్ అనే లైట్ ఎనర్జీ. ఆ లైట్ ఎనర్జీ ఎటు కన్వర్ట్ అయితది? కెమికల్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్‌ని ఏమంటాం? కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ? ఒకటి ఏటీపీ, ఇంకొకటి ఎన్ఏడిపిహెచ్2. జస్ట్ ఏటీపీ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఈ సెకండ్ స్టెప్‌ల ఇంకొక ప్రాసెస్ జరుగుతది. దాన్ని ఫోటోలైసిస్ అంటాం. ఫోటోలైసిస్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్. వాటర్ మాలిక్యూల్‌ని స్ప్లిట్ కావడం. వాటర్ మాలిక్యూల్ మనకు ఫార్ములా తెలుసు హెచ్2ఓ. ఆ హెచ్2ఓ అనేది బ్రేక్ అయితే ఎట్లయితది? 2H ప్లస్ అయాన్స్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ అనేది బ్రేక్ అయితది. ఓకే. సో థర్డ్ స్టెప్ అనేది ఏంది? మనకు ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీలో తెలుసు. ఏదైనా ఒక రియాక్షన్‌ల ఒక కాంపౌండ్‌కి హైడ్రోజన్స్ యాడ్ చేసినా, లేకపోతే ఆక్సిజన్స్‌ని రిమూవ్ చేసినా ఆ ప్రాసెస్‌ని నువ్వేమంటావు? రిడక్షన్ అంటావు. ఏమి ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయితుంది అనంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ రెడ్యూస్ అయితుంది. కార్బన్ డయాక్సైడ్‌కి మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? హైడ్రోజన్స్‌ని యాడ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎటు కన్వర్ట్ అయితది? గ్లూకోజ్‌కి కన్వర్ట్ అయితది. ఆ గ్లూకోజ్ అంటే తెలుసు కదా మనకు C6H12O6. సో ఇది ప్రాసెస్. సింపుల్‌గా చెప్పాలి అంటే ఫోటో మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్‌లో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. అది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సన్‌లైట్ ఫస్ట్ స్టెప్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ సన్‌లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ, థర్డ్ స్టెప్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. ఇవి స్టెప్స్. ఇంకా ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ‌ల ఒక 2 ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది నెసెసరీయా? ఫోటోసింథసిస్ అనేది నెసెసరీయా? అనేది స్టెప్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకొక ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్‌లల్లా 2 కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తాడు. ఒకటేమో అయోడిన్, ఇంకొకటేమో కేఓహెచ్ సొల్యూషన్. ఈ కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ అనేది ఏంటంటే ఇది బేసిక్ సొల్యూషన్. ఈ బేసిక్ సొల్యూషన్ అనేది ఏం యూజ్ చేస్తారంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ని అబ్జార్బ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తది. కార్బన్ డయాక్సైడ్ తీసేస్తే అప్పుడు ఏమైతది? ప్లాంట్ ఫోటోసింథసిస్ చేయదు. ఫోటోసింథసిస్ చేయకపోతే అది గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ కాదు. గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ కాకపోతే ఏమైతది? గ్లూకోజ్ ఆ తర్వాత స్టార్చ్ కన్వర్ట్ కాదు. ఈ స్టార్చ్ అనేది టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఇంకొక కెమికల్ యూజ్ చేస్తాం. దాన్ని అయోడిన్. అయోడిన్ ఉంటే అయోడిన్ బ్లూ కలర్ కాస్త బ్లాక్ కలర్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనం కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసినాం అనుకో అది గ్లూకోజ్‌ని సింథసైజ్ కాదు. గ్లూకోజ్ లేకపోతే స్టార్చ్ ఫార్మ్ కాదు. ఇది ప్రాసెస్. ఒక కెమికల్స్ అయోడిన్ ఏ కలర్‌కి చేంజ్ అవుతది? స్టార్చ్ ఉంటే అది బ్లాక్ కలర్‌కి చేంజ్ అవుతది. బ్లూ ఉన్నది బ్లాక్ కలర్. సో ఇది ప్రాసెస్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అడుగుతాడు. అదేంటి అనంటే దట్ ఈస్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్‌లో ఏమంటామంటే స్టార్చ్. ప్రొడ్యూస్డ్ ఫార్మ్ ఏమో గ్లూకోజ్. స్టోరేజ్ ఫార్మ్ ఏందంటే అది స్టార్చ్. కానీ ఎనిమల్స్‌లలో స్టోరేజ్ ఫార్మ్ ఏంటి అంటే గ్లైకోజన్. దాన్ని ఫ్యాట్ అంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటిది? ఫోటోసింథసిస్‌కి కావాల్సిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్‌లో ఏం చూపిస్తుందంటే స్టోమాటా. స్టొమాటాస్ అనేటివి ఎక్కడుంటాయి? మనకు నార్మల్‌గా ఇట్లా లీఫ్ ఉంటాయి కదా! ఆ లీఫ్ లోపట చిన్న చిన్న పోర్స్ ఉంటాయి. ఆ పోర్సే ఇవి ఎన్లార్జ్ చేస్తాయి ఈ డయాగ్రామ్స్. మరి ఈ పోర్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అయితాయి? డే టైమ్‌లో ఓపెన్ అయితాయి. ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అనేది డే టైమ్‌లో అయితాయి. క్లోజ్డ్ ఎప్పుడైతాయి? నైట్ టైమ్‌ల. సరే. డే టైమ్‌లోనే ఎందుకు ఓపెన్ అయితాయి? ఇక్కడ ఒక రెడ్ కలర్ డ్రా చేసినా కదా! ఇందులో క్లోరోఫిల్ అనేది ఉంటది. ఈ క్లోరోఫిల్ ఉండడం వల్ల గ్లూకోజ్ సింథసైజ్ అయితది. గ్లూకోజ్ సింథసైజ్ అయితే అక్కడ సొల్యూట్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అయితాయి. సొల్యూట్స్ ఎప్పుడైనా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అడ్జసెంట్ సెల్స్‌లల్లకెళ్ళే వాటర్ అనేవి దాని అడ్జసెంట్ సెల్స్‌కి వస్తాయి. సో, అంత వాటర్ అన్నీ ఈ సెల్స్‌లల్లకి వస్తాయి. ఓకే. సో, ఇవి ఏవైతే సెల్స్ నుంచి ఈ సెల్స్‌కొచ్చిన సెల్స్‌ని ఏమంటామంటే దీన్ని గార్డ్ సెల్ అంటాం. దీన్ని సబ్సిడరీ సెల్ అంటాం. సో, సబ్సిడరీ సెల్స్ నుంచి గార్డ్ సెల్స్‌కి వాటర్ అంతా వస్తాయి. ఓకే. సో, వాటర్ రావడం వల్ల ఏమైతది? ఈ సెల్ అనేది బల్జ్ అయితది. దాన్ని టర్జిడ్ కండిషన్ అంటాం. ఏం కండిషన్? టర్జిడ్. ఎప్పుడైతే టర్జిడ్ అయితదో స్టొమాటా అనేది ఓపెన్ అయితది. ఎప్పుడైతే ఈ వాటర్ రివర్స్ సబ్సిడరీ సెల్స్‌కి పోతాయో ఆ టైంలో ఏమైతది? ఇది లూజ్ అయిపోతది. అంటే ఫ్లాసిడ్ అంటాం. ఫ్లాసిడ్ అయినప్పుడు క్లోజ్ అయితది. సింపుల్. ఓకే. సో, ఓపెన్ కావడానికి ఫ్లాసిడ్ కావాలా? ఓపెన్ కావడానికి టర్జిడ్ కావాలా? క్లోజ్ కావడానికి ఫ్లాసిడ్ కావాలి. అది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డే టైమ్‌లో ఓపెన్ అయితది. నైట్ టైమ్‌లో క్లోజ్ అయితది. ఎందుకు ఓపెన్ అయితది అనంటే దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ లెవెల్స్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ దెన్ వి ఆర్ హావింగ్ ఏ వాట్ నెక్స్ట్ వన్?
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ పేరు అదేంటి? ఇప్పుడు హెటిరోట్రోప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. హెటిరోట్రోప్స్ అంటే ఏంది? 1 మినిట్. సరే ఇప్పుడు ఇంకా సరే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వెయిటింగ్. హెటిరోట్రోప్స్ అంటే ఏంటి? హెటిరోట్రోప్స్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేవో, విచ్ కెనాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజం డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్గా డిపెండ్ అయితే దేనిపైన? ప్లాంట్స్ పైన. దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ హెటిరోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. ఆ హెటిరోట్రోఫికే 4 టైప్స్గా డివైడ్ అయింది. ఫస్ట్ టైప్ పేరు హోలోజాయిక్, సెకండ్ టైప్ పేరు సాప్రోఫైటిక్, థర్డ్ టైప్ పేరు పారాసైటిక్, ఫోర్త్ టైప్ పేరు సింబయాటిక్. ఫస్ట్ సాప్రోఫైటిక్ అంటే ఏంది? ఏదైనా ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ విల్ టేక్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ బై into the body and converts into the like process follows the process like ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. రైట్. ఆర్ సింపుల్గా కంప్లీట్ ఫుడ్ తీసుకొని దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? అన్ని ఎనిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ అమీబా అనేది ఎగ్జాంపుల్. పర్టికులర్గా అమీబా ఏ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్? హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సెకండ్ టైప్ ఏంటది? సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. ఏం లేదు, ఆర్గానిజం విచ్ విల్ కన్వర్ట్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ in the organic dead and decaying in the organic matter. So whatever the organisms which will be getting the food, obtaining the food from dead and decaying matter is called as saprophytic nutrition. That in the saprophytic nutrition one important point will be there, comparative point. A comparative point ఏంటి? హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్లనేమో డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ జరుగుతుంది, సాప్రోఫైటిక్లైనా డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ దానికి సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఫంగస్లు వస్తాయి. అందులో ఒక బెస్ట్ ఫంగస్ పేరు బ్రెడ్ మౌల్డ్, ఇంకొకటి ఈస్ట్, ఇంకోటి మష్రూమ్ అనేటి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్. పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్కి వస్తే ఏంది? ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ వి అబ్టైన్స్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ వితౌట్ కిల్లింగ్ ద హోస్ట్ ఆర్గానిజం. సింపుల్గా మన డైలీ లైఫ్ మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు? మస్కిటో. ఆ మస్కిటో ఏం చేస్తుంది డైలీ? That is going to like suck the blood from our body. It is killing us? No. Right? Which is obtaining the food from us. So that is called as parasitic. అట్లనే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంది? కస్క్యూటా, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అమర్బెల్ అని అంటాం. లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి క్విక్స్, లైస్, లీచ్, టేప్ వామ్, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ సింబయాటిక్ న్యూట్రిషన్. సింబయాటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంది? ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ బెనిఫిట్ బై ఈచ్ అదర్ అంటే ఇప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ లైకెన్స్. ఈ లైకెన్స్ లోపల 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఫంగీ ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఆల్గే ఉంటుంది. ఈ ఫంగీ ఆల్గే రెండు కలిసి ఒకదానికొకటి హెల్ప్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని దట్ ఈస్ సింబయాటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, అమీబాది న్యూట్రిషన్. ఏ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అమీబాలా? దట్ ఈస్ ఇంట్రాసెల్యులార్ డైజెషన్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇది హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్. అమీబా అనేది హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్కి వస్తుంది. అమీబా అనేది ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్, దీన్ని ఏమంటాం? సైటోప్లాజం అంటాం. నెక్స్ట్ ఈ అమీబా లోపల మనం ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి ఇది న్యూక్లియస్, ఈ ఏదైతే ఉన్నదో ఫుడ్ తీసుకునేది ఫుడ్ వాక్యూల్. ఈ ఫుడ్ వాక్యూల్ తీసుకోవడానికి దాన్ని ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. దాన్నే ఒక వర్డ్ అంటాం, సూడోపోడియా. ప్రాపర్గా రాస్తున్న ఏంటది? సూడోపోడియా. ఈ సూడోపోడియా మళ్ళీ హైలైట్ చేసి చూపిస్తున్నా, ఏంటది? సూడోపోడియా. ఏంటి? ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈస్ కాల్డ్ సూడోపోడియా టు హెల్ప్ ఇన్ ద ట్రాపింగ్ ద ఫుడ్. ఈ డయాగ్రామ్ని చాలా ఇంపార్టెంట్గా డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లలో న్యూట్రిషన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వల్ల జరుగుతుంది. ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని ఏమంటామంటే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అని అంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ని ఏమంటామంటే యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ అంటాం. పార్ట్ 1 ఎలిమెంటరీ కెనాల్స్, పార్ట్ 2 యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్. సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ గురించి నేర్చుకుందాం సింపుల్గా.
ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అనేది ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మౌత్, ఓపెన్స్ ఇంటూ ఫారింగ్స్, ఈసోఫాగస్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దెన్ తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ బయటకు ఓపెన్ అయ్యేది, నెక్స్ట్ యానస్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇట్లా. సో ఫస్ట్ మనము ఏంటంటే ఈ పార్ట్స్ గురించి, మౌత్ గురించి నేర్చుకుందాం. మౌత్ లోపట ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటిదంటే అది ఫస్ట్ టీత్ ఉంటాయి, టంగ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ తర్వాత దట్ ఈస్ ద సలైవరీ గ్లాండ్స్. ఇంకొకటి ఏముంటాయి? సలైవరీ గ్లాండ్స్. ఈ సలైవరీ గ్లాండ్స్ రిలీజ్ చేసే ఎంజైమ్ని సలైవరీ అమైలేజ్ అంటాం. దాని యొక్క పిహెచ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంత ఉంటుంది పిహెచ్? దట్ ఈస్ ద 6.8 అనేది పిహెచ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ సలైవరీ అమైలేజ్ వల్ల ఏం యూజ్ అవుతుంది? మన తిన్న ఫుడ్లో ఏదైతే స్టార్చ్ ఉంటుందో దాన్ని గ్లూకోజ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆర్ మాల్ మాల్టోస్ అనే దానికి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ మాల్టోస్ అనేది ఫైనల్గా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో గ్లూకోజ్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. మీరు గ్లూకోజ్ అని రాసినా సరే నో ప్రాబ్లం. ఓకే. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఫుడ్ ఇప్పుడు మౌత్ నుంచి ఎటు పోతుంది? ఫారింగ్స్కి పోతుంది. ఈ ఫారింగ్స్ నుంచి ఫుడ్ ఫారింగ్స్ అనేది ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్, ఫారింగ్స్ అనేది కామన్ ఫర్ ఫుడ్కి ఇంకా ఎయిర్కి. కానీ ఈ ఫారింగ్స్ అనే పార్ట్ల ఏదైతే ఫుడ్ పైప్ ఉంటుందో ఆ ఫుడ్ పైప్కి విండ్ పైప్కి ఇది కామన్ ఏరియా. సో ఇక్కడ ఒక డైవర్టింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడైతే ఫుడ్ పైప్లకు ఎంటర్ అవుతుందో, ఇది ఫుడ్ పైప్ అని తీసుకుంటే ఈ ఫుడ్ పైప్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ విండ్ పైప్ని క్లోజ్ చేస్తుంది. సో డైవర్ట్స్ ద ఫుడ్ ఇంటూ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఈసోఫాగస్. ఓకే. ఈసోఫాగస్ నుంచి ఈసోఫాగస్ నుంచి ఫుడ్ వెళ్ళకొస్తుంది. ఫారింగ్స్ నుంచి ఈసోఫాగస్కి వస్తుంది. ఈసోఫాగస్లో బోలస్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఫుడ్. బోలస్ అంటే ఏంది? ఫుడ్ విత్ సలైవాని మనం ఏమంటాం? బోలస్ అంటాం. ఓకే. సో ఆ సలైవా తోటి మిక్స్ అయిన ఫుడ్ని పుష్ చేస్తుంది. పుష్ చేయడానికి ఏ వేవీ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ వేవీ మూమెంట్నే పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్ అంటాం. ఈ పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే బ్రెయిన్లా, దట్ ఈస్ మెడిల్లా అబ్లాంగేటా అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. అది ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత స్టమక్ వస్తే స్టమక్ ఇట్ ఈజ్ ఏ sac like organ. It helps in the releasing of one acid which is called as HCl, and pH of it is the 1.8 acidic. So HCl ఏం చేస్తుంది? ఫంక్షన్స్ అంటే 3 ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ పాథోజన్, సెకండ్ వన్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, థర్డ్ వన్ ఈస్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఒక ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ పెప్సినోజెన్. ఈ పెప్సినోజెన్ ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది? యాక్టివేట్ అయ్యి పెప్సిన్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ పెప్సిన్ పోయి స్టమక్లో ఉన్న ప్రోటీన్ ఏ కన్వర్ట్ చేస్తుంది? పెప్టైడ్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇది స్టమక్ గురించి. నెక్స్ట్ స్టమక్ దగ్గరనే ఒక లివర్ అనే గ్లాండ్ ఉంటుంది. లివర్ అనేది లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ద బాడీ. ఈ లివర్ కూడా చాలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఆ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి BUDS ఇయర్ బడ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫర్ వాట్? ఇయర్ బడ్స్. ఈ అంటే ఇదేంది? ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. నెక్స్ట్ బి అంటేనేమో బైల్ జ్యూస్ ప్రొడక్షన్, యు అంటే యూరియా ప్రొడక్షన్, డి అంటే డీటాక్సిఫికేషన్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్, ఎస్ అంటే స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్. ఈ ఫర్ ఇయర్ బడ్స్. ఓకే. దీన్ని బట్టి మనకు అయిపోయింది. దెన్ కమింగ్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అగైన్. కమింగ్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ this is a where final digestion of all the food will be converted. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ని ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాడు? విల్లై నుంచి ఎటు పోతుంది? బ్లడ్ వెజల్స్కి. బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి ఎటు పోతుంది? డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి. అది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చేస్తుంది. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లైక్ లివర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఏదైతే లివర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన బైల్ జ్యూస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? గాల్ బ్లాడర్. స్టోరేజ్ ఆర్గన్ ఏంది? స్టోరేజ్ ఆఫ్ బైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గాల్ బ్లాడర్. ఎంత స్టోర్ చేస్తుంది? 30 to 60 ml. ఇదంతా దీని గురించి. నెక్స్ట్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఏంది? మనకు అంత కంప్లీట్ డైజెషన్ జరిగిపోయింది కదా. ఈ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్లో మిగిలిపోయిన ఏంది? వాటర్ ఉంటాయి, ఇంకొకటి మినరల్స్ ఉంటాయి. ఈ మినరల్స్ వాటర్ అనేది ఎక్కడ అబ్జర్వ్ అవుతుంది? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో. నెక్స్ట్ పాన్క్రియాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది గ్లాండే హెపాటో పాన్క్రియాటిక్ డక్ట్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ ఇది ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? ఆ జ్యూస్ పేరు పాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఆ పాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లోపల 3 సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి ఫస్ట్దేమో పాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్, స్టార్చ్ డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. పాంక్రియాటిక్ లైపేజ్ ఏమో ఫ్యాట్స్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
ట్రిప్సిన్ అనేది ప్రోటీన్ ని డైజెస్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ప్రోటీన్ ని డైజెస్ట్ చేసి పెప్టోన్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ అగైన్. ఓకే, ఇదంతా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఫైబర్ అంతా కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, బాడీ యానస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోద్ది. నెక్స్ట్ హర్బివోరస్ ఉంటాయి, కార్నివోరస్ ఉంటాయి. కార్నివోరస్ లోపలనేమో లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది, హర్బివోరస్ లోపల లార్జ్ సైజ్ ఉంటుంది, కార్నివోరస్ లోనేమో స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది. సో లార్జ్ సైజ్ ఉన్న ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అందులో ప్లాంట్ బేస్డ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సెల్యులోజ్ డైజెషన్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఎక్కువ టైం పట్టాలంటే ఎక్కువ లెంత్ ఉండాలి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, తక్కువ టైం పట్టాలంటే తక్కువ సైజ్ ఉండాలి. సో ఎందుకు ఇక్కడ నో సెల్యులోజ్ లేకపోతే డైజెషన్ టైం తక్కువ పడుతుంది. సో స్మాల్ ఉన్న సరిపోద్ది. ఓకే, ఇదంతా ఏంది మనం కంప్లీట్ చేసింది ఓవరాల్ గా ఇది న్యూట్రిషన్ గురించి కంప్లీట్ చేసిన. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రెస్పిరేషన్కి వస్తే ఏమంటది, సింపుల్ గా ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌనింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ టు అబ్టైన్ ద ఎనర్జీ బై సిరీస్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. బాడీలో నుంచి జరిగే బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఏంది కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ అంతా సింపుల్ గా కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ లా ఏటీపీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఏటీపీ అంటే తెలియాలి, ఎడినోసైన్ ట్రైపాస్పేట్. ఒక ఏటీపీ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏడిపి అనేవి ఉంటాయి సైటోప్లాజంలో. ఆ ఏడిపి అనేది ఇనార్గానిక్ పాస్పేట్ తోటి కంబైండ్ అయితే అప్పుడు ఏటీపీ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ ఏడిపి నుంచి ఏటీపీకి కావాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. ఈ ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుంది అంటే గ్లూకోజ్ అనేది బ్రేక్ అయితే ఆ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ ఈ టూ సబ్స్టెన్స్ ని యాడ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏది ఏడిపి ప్లస్ ఇనార్గానిక్ పాస్పేట్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి, యాడ్ చేయడానికి, ఏటీపీ లాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అయినది. ఏదైతే గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అయినాక వచ్చిన ఎనర్జీ ఉంటుందో బాండ్ బ్రేకింగ్ ఎనర్జీ దానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ గురించి తెలిసింది కదా. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనేవి ఉంటాయి ఒక టైప్, సెకండ్ టైప్ పేరు ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఫస్ట్ టైప్ పేరు ఏం పేరు, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏంటి, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ జరిగితే ఏరోబిక్, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ జరిగితే ఎనరోబిక్. నెక్స్ట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటేనేమో సైటోప్లాజం ఆఫ్ ఎవ్రీ సెల్, మైటోకాండ్రియా ఆఫ్ సెల్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఒకటే ప్లేస్ లో జరుగుతుంది, అది సైటోప్లాజం లోపల. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ వల్ల ఏమైతుంది, ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, ఎనర్జీ, హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వేరస్ ఇన్కంప్లీట్ వల్ల ఏమవుతుంది, యాసిడ్ అన్న ఫామ్ కావచ్చు, ఆల్కహాల్ అన్న ఫామ్ కావచ్చు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ కొద్దిగా ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది యూకారియోట్స్ లోనే జరుగుతుంది, ఇది ప్రోకారియోట్స్ లో జరుగుతుంది, కొన్ని యూకారియోటిక్ సెల్స్ లోపల, అది మజిల్ సెల్స్ లోపల జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఓన్లీ లెస్ ఏటీపీ, దట్ ఈస్ 2 ATP వస్తుంది పర్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ కి. నెక్స్ట్ ఓవరాల్ గా రెస్పిరేషన్ అంటే మనం ఒకటే అనుకుంటాం, బ్రీతింగ్ అనేది రెస్పిరేషన్ అనుకుంటాం. కాదు, బ్రీతింగ్ అనేది ఒక స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. బ్రీతింగ్ లలో ఉండేది ఏంటి, ఇన్హలేషన్. ఆక్సిజన్ ని తీసుకుంటే ఇన్హలేషన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని ఎగ్జలేషన్ అంటాం. ఇది అయిపోయినాక సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ లో 2 ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. ఫస్ట్ దాని పేరు గ్లైకోలైసిస్, సెకండ్ దాని పేరు క్రెబ్స్ సైకిల్. గ్లైకోలైసిస్ అనేది కామన్ పాత్వే, అది ఆ ఏరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అయినా ఎనరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అయినా. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ అనేది ఏంది, గ్లూకోజ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. అది ఎలా జరుగుతుంది, సైటోప్లాజంలో గ్లూకోజ్ పైరువేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది కదా. ఆ పైరువేట్ అనేది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నది అనుకుందాం మైటోకాండ్రియాలో ఇప్పుడు ఏమైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, ఏటీపీ లాగా కన్వర్ట్ అయింది. ఒకవేళ లాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఎల్ అని ఉంది కదా, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎంత ఏటీపీ ఫామ్ అవుతుంది అంటే 2 ATP. ఓకే, సో ఇక్కడ జరుగుతుంది అనాక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ లేని టైంలో మజిల్స్ లో జరుగుతుంది, కానీ ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కి పోతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అదేంటి ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఒకవేళ కార్బన్ ఆక్సిజన్ లేదు, మైటోకాండ్రియా లేదు, అట్లాంటి టైంలలో ఈస్ట్ అనే ఆర్గానిజంలో ఆల్కహాల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆల్కహాల్. ఆ ఆల్కహాల్ పేరు ఏం పేరు, ఇథనాల్. ఇథనాల్ ఏమైతే కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇథనాల్ తో పాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఏటీపీ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇది ఓవరాల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో సింపుల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఇదాన్ని కంప్లీట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లనే చదువుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లలో రెస్పిరేషన్ కి వద్దాం. ప్లాంట్స్ ఏం చేసేది, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాయి, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లల్లా ప్లాంట్స్ ఏ గ్యాస్ తీసుకుంటాయి,
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపల తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ని బయటకు వదిలేస్తాయి. సో ఆక్సిజన్ని బయటకు వదిలేస్తాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపల తీసుకుంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కి ప్లాంట్స్లలో ఏముంటది, మనకంటే నోస్ ఉంది, ప్లాంట్ కి ఏముంటాయి, స్టొమాటా ఉంటది, రూట్ హెయిర్స్ ఉంటాయి, లెంటిసెల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి. రూట్ హెయిర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, రూట్స్లో ఉంటాయి. లెంటిసెల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, బార్క్లు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కమింగ్ టు ద ఒక్కొక్క ఆర్గానిజమ్స్లలో ఎనిమల్స్ రెస్పిరేషన్కి వస్తే ఒక్కొక్క ఆర్గానిజమ్స్లో ఒక్కొక్క ఆర్గన్ ఉంటుంది. ఫిషెస్ లోపటనేమో ఫస్ట్ ఫిషెస్ చూస్తే గిల్స్, సెకండ్ ఫ్రాగ్ లోపల స్కిన్, ఒక నెక్స్ట్ కాక్రోచ్ లోపటనేమో ట్రాకియా, ఫర్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లలో అయితే లంగ్స్. ఒకవేళ గిల్స్ తోటి జరిగిన రెస్పిరేషన్ని బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం, లేకపోతే స్కిన్ తోటి జరిగితేనేమో క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్, ట్రాకియా తోటి జరిగితేనేమో ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్, లంగ్ తోటి జరిగితే పల్మనరీ రెస్పిరేషన్. అర్థమైంది అనుకుంటా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ పాయింట్ వస్తుంది. ఆ అప్లికేషన్ పాయింట్ పేరే అయింది ఒక్క అక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్లలో మోర్ బ్రీతింగ్ రేట్ ఉంటుంది. ఎందుకు, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అనేది తక్కువ వెన్ కంపేర్ టు ద టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గానిజమ్స్లలో. ఓకే, ఇది పాయింట్. నెక్స్ట్ పాత్వే, ఎట్లా ఫుడ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఎట్లా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మన ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి కదా ముక్కు దగ్గర, అవి నాస్టిల్స్ అంటాం. ఆ నాస్టిల్స్ పోయి నాజల్ ఛాంబర్లోకి వెళ్ళి, నాజల్ ఛాంబర్ నుంచి ఫారింగ్స్కి, ఫారింగ్స్ నుంచి లారింగ్స్కి, లారింగ్స్ నుంచి ట్రాకియాకి, ట్రాకియా నుంచి లంగ్స్కి. ఆ లంగ్స్కి పోయే టైంలో ఏముంటుంది, ట్రాకియా తర్వాత ప్రైమరీ బ్రాంకైలు ఉంటాయి, ప్రైమరీ బ్రాంకై సెకండరీ బ్రాంకై ఉంటుంది, సెకండరీ బ్రాంకై టెర్షరీ బ్రాంకై, నెక్స్ట్ నుంచి ఫైనల్గా అల్వియోలైకి రీచ్ అవుతాయి. అల్వియోలై అనేది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్. అది ఏంది, లంగ్స్కి అల్వియోలై. ఇట్లాంటి అల్వియోలైస్ ఎన్ని ఉంటాయి, 300 మిలియన్స్ ఆఫ్ అల్వియోలై ఉంటాయి. ఈ అల్వియోలైని మనం ఇట్లా అరేంజ్ చేస్తే ఏమంటే 50 టైమ్స్ మోర్ దాన్ ద బాడీ సర్ఫేస్ అంటూ ఉంటాం. ఈ అల్వియోలైస్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. వీటికి చిన్న క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ అల్వియోలై అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, మోర్ బ్లడ్ వెజిల్స్ ఉండాలా, అటాచ్ అయ్యి మోర్ బ్లడ్ వెజిల్స్ ఉండాలా. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత ఇది థిన్ మెంబ్రెయిన్ ఉండాలా, అల్వియోలర్ మెంబ్రెయిన్ థిన్ మెంబ్రెయిన్ ఉండాలా. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటంటే ఇది మాయిస్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 3 పాయింట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, ఆ లూబ్రికెంట్ అయి ఉండాలి. సో ఇందువల్ల ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేవి ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్. మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్ లా ఏముంటుంది, ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్. ఏదైనా ఇన్హలేషన్ అయినా ఎక్సలేషన్ అయినా మనకు రెండు మజిల్స్ కావాలి. ఒకటేమో ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్, ఇంకొకటేమో డయాఫ్రమ్. ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ ఎప్పుడు ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ మూవ్మెంట్ చూపిస్తాయి, ఇన్వర్డ్ అన్న అవుట్వర్డ్ అన్న మూవ్మెంట్ చూపిస్తాయి. సో డయాఫ్రమ్ అనేది డోమ్, ఇప్పుడు నార్మల్గా డయాఫ్రమ్ ఈ షేప్లో ఉంటుంది, అదేమవుతుంది ఈ ఫ్లాట్ షేప్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎక్సలేషన్ అప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది, ఇన్హలేషన్ అప్పుడేమో ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్హలేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ ఏమైతే అవుట్వర్డ్ మూవ్ అవుతాయి. డయాఫ్రమ్ ఏమవుతుంది, ఫ్లాట్ అవుతుంది. అప్పుడు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇన్ టు ద బాడీ, ఎయిర్ మూవ్స్ ఇన్ టు ద బాడీ. ఒకవేళ ఎక్సలేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ మూవ్స్ ఇన్వర్డ్స్, డయాఫ్రమ్ బికమ్ డోమ్ అండ్ లంగ్ స్పేస్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయితే గ్యాస్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఎక్సలేషన్ అప్పుడు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉండొచ్చు. ఇది ఒక రిబ్ అని తీసుకున్నాం అనుకో, ఈ రిబ్బుకి మధ్యలో ఉన్న మజిల్ ఏంటది, ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్. నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ అనేది ఫిజికల్ ప్రాసెస్, రెస్పిరేషన్ అనేది బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. బ్రీతింగ్ అనేది ఏంటి, రిక్వైర్స్ ఎనర్జీ, వేరస్ రెస్పిరేషన్లోనే ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫినామినా ప్లస్ ఇంటర్నల్ ఫినామినా. ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద బ్రీతింగ్ అండ్ రెస్పిరేషన్. బ్రీతింగ్ అనేది వాట్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్, వేరస్ రెస్పిరేషన్ అనేది బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఐడియా ఉండాలి. నెక్స్ట్ బై దిస్ వి కంప్లీటెడ్ ద సెకండ్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వస్తే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఏంది, మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అది బాడీలో
హెల్ప్ చేసే ఆ ప్రాసెస్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లోపల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగే ఆ ప్రాసెస్కి హెల్ప్ చేసేది సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్. ఇప్పుడు ఈ సెల్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎప్పుడు మూవ్ అయితేనే ఉంటుంది. ఆ మూవ్ అవడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఇటు వస్తాయి, ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఇటు వస్తాయి. అది అనేది మూవ్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఆ మూవ్మెంట్ జరగడం వల్ల ఈ లిక్విడ్ మూవ్ అవడం వల్ల సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి కూడా మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనిమల్స్. ఎనిమల్స్లలో ఆ ప్రాసెస్కి హెల్ప్ చేసే సిస్టమ్ పేరు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం. ప్లాంట్స్లలోనేమో దాని సిస్టమ్ని వాస్కులర్ సిస్టమ్ అన్న కండక్ట్. ఎనిమల్స్లలో 3 పార్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. హార్ట్ ఒకటి, బ్లడ్ వెజిల్స్ ఒకటి, బ్లడ్ ఒకటి. అదే ప్లాంట్స్లలో అయితేనేమో జైలం, ఫ్లోయం అట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద హ్యూమన్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లలో ఫస్ట్ హార్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం. హార్ట్ మనకి సింపుల్గా డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇంత హార్డ్ అనిపిస్తుంది. ఒకసారి నేను డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సింపుల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఒక చిన్నవి ఒక స్మాల్ సైజ్ స్క్వేర్స్ సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలి. స్మాల్ సర్కిల్స్ డ్రా చేసినాక ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కొద్దిగా పెద్ద సైజు సర్కిల్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఆ సర్కిల్స్ కూడా ఈ ఫామ్లో డ్రా చేయాలి, ఇట్లా కాదు. ఓకే, ఇట్లా డ్రా చేసినాక దాన్ని సింపుల్గా మనం కొద్దిగా ఎరేజ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చూపిస్తా. సింపుల్గా ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్లా ఒక సర్క్యులర్స్ ఫామ్లలో డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇదాన్ని ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. రైట్, నెక్స్ట్ దాన్ని రైట్ అర్థమైంది అనుకుంటా. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక బ్లడ్ వెజల్స్ డ్రా చేద్దాం. ఇదాన్ని ఎరేజ్ చేస్తున్నా అంతే. ఇది ఇట్లా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంకొకటి ఇక్కడ ఒక బ్లడ్ వెజల్ డ్రా చేస్తున్నా. ఇది లంగ్స్కి తీసుకుపోతుంది. ఇక్కడ ఇంకొకటి డ్రా చేస్తున్నా ఇట్లా పెద్దగా. దీంట్లో ఇది ఇట్లా 1 2 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక బ్లడ్ వెజల్స్ ఓపెనింగ్ అయి ఉంటాయి. ఇది నెక్స్ట్ ఇదని ఇట్లా ఇట్లా ఇది ఓపెన్ చేస్తే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సరే, ఓకే, ఇవి డయాగ్రామ్. సో ఆ డయాగ్రామ్ని నేను ఇప్పుడు సైడ్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఇదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డ్రా చేసిన కొద్దిగా. ఓకే, నౌ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, అంతే సింపుల్. ఈ హార్ట్ డయాగ్రామ్లో మనకు పార్ట్స్ ఏంటి అంటే ఇది రైట్ ఏట్రియం, ఈ పైన ఉన్నాయి 2 ఏట్రియమ్స్. ఇదే రైట్ ఏట్రియం, ఇది లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఓకే, లెఫ్ట్ ఏట్రియం. నెక్స్ట్ ఇది రైట్ వెంట్రికిల్, ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్. 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, రైట్. ఇంకా 6 పార్ట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఓవరాల్గా 10 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇదేంటంటే వీనా క్యావా. దీని పేరు ఏం పేరు? వీనా క్యావా. ఈ వీనా క్యావా ఏం చేస్తుంది అంటే డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అంతా తీసుకొస్తుంది. ఇది తీసుకొచ్చిన టైంలోనే
ఈ లంగ్స్ నుంచి కూడా ఒకటి వస్తాయి. ఆ వచ్చే లంగ్స్ నుంచి వచ్చేది ఇవి తీసుకొచ్చేది పల్మనరీ వీన్స్. ఇది ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకొస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇది డిఆక్సినేటెడ్, ఇది ఆక్సినేటెడ్. ఇవి రెండు కాంట్రాక్ట్ అయితే ఏట్రియాల్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక వాల్ ఉంటుంది. ఆ వాల్ ఏమంటారంటే ట్రైకస్పిడ్ వాల్ అంట. ఈ ట్రైకస్పిడ్ వాల్ నుంచి ఈ బ్లడ్ ఇటు వస్తుంది. ఈ బైకస్పిడ్ వాల్ నుంచి ఇక్కడ ఉండే బైకస్పిడ్ వాల్ నుంచి ఇటు బ్లడ్ వస్తుంది. ఈ బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఇది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ బ్లడ్ అనేది ఇందులోకి పోతుంది. ఈ ఏదైతే బ్లడ్ ఉన్నదో ఈ బ్లడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ ఇళ్ళకేలే ఇటు పోతుంది. ఇటు నుంచి పోయి ఇది ఇళ్ళకి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇళ్ళకి వస్తుంది. సో అరే మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న బ్లడ్ ఎటు పోవాలా? ఇటు నుంచి వెనక్కి ఇళ్ళకెళ్ళి లంగ్స్కి పోతుంది. సో డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఏమో పల్మనరీ ఆర్టర్ నుంచి లంగ్స్కి పోతుంది. ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఏమో ఏంది పల్మనరీ ఇది ఏయోటా నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి పోతుంది. మనకు కావాల్సిన ఏంది ఒకటి ఏయోటా, పల్మనరీ ఆర్టరీ, పల్మనరీ వీన్, నెక్స్ట్ తర్వాత వీనా క్యావా. ఇవి 4 పార్ట్స్. ఏంది ఫస్ట్ 4 పార్ట్స్ ఏట్రియా వెంట్రికల్స్, నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ వీనా క్యావాస్, పల్మనరీ ఆర్టరీ, పల్మనరీ వీన్, ఏయోటా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇదేమో ట్రైకస్పిడ్ వాల్, ఇది బైకస్పిడ్ వాల్. ఇవి పార్ట్స్. నెక్స్ట్ హార్ట్ సైజ్ అనేది ఫీమేల్స్లలో కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది, మేల్స్లలో ఎక్కువ ఉంటుంది. హార్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే వాళ్ళని పెరికార్డియం వాల్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ఆ వాల్ అనేది పైన ఉన్న ఏటియాస్ చిన్న ఉంటాయి, కింద ఉన్న ఏటియాస్ వాల్ థిక్ ఉంటుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క సర్క్యులేషన్ అనేది డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఆ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ప్లస్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్. ఈ ప్రాసెస్ ఎట్లా జరుగుతుందని సైక్లిక్ మేనర్లలో ఫస్ట్ మేజర్ వీనా క్యావా అంత బ్లడ్ రైట్ ఏట్రియంలోకి తీసుకొస్తుంది. రైట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికిల్ నుంచి లంగ్స్కి పోతుంది. లంగ్స్ నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీకేలే ఎటు వస్తుంది? లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి వయా ఏయోటా నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి వస్తుంది. బాడీ పార్ట్స్ నుంచి మళ్ళీ వీనా క్యావా, రైట్ ఏట్రియం, ట్రైకాస్పిడ్ వాల్ టు రైట్ వెంట్రికిల్ టు లంగ్స్ త్రూ పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి అట్లా పాస్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఒక మినిట్కి ఎన్నిసార్లు హార్ట్ బీట్ కొట్టుకుంటుంది అంటే 72 times. ద హార్ట్ బీట్ rhythmic contraction of systole, rhythmic contraction is a systole, and the relaxation is called as diastole అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిష్ లోపల ఏ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది? సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఫిష్ లోపల సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఎందుకు? దాని లోపల 2 chambers ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు ఇది బ్లడ్ వెజిల్ అనుకుందాం, అంటే ఇది ఆర్టరీ ఒక వీన్లో ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇది ఈ వాల్స్ పైన కూడా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తుంది. Whatever the pressure which is applied on the walls of the blood vessels is called as blood pressure. The normal blood pressure of a person is 120/80. అది ఇంక్రీజ్ అయితేనేమో హైపర్ టెన్షన్ అంటాం, డిక్రీజ్ అయితేనేమో హైపోటెన్షన్ అంటాం. దీనికి